کماری بڑی حیرت سے اپنے باپ کی بیان کردہ تفصیلات سن رہی تھی۔ پھر جب وہ دوسرے آندھی کے موضوع پر آیا تو اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں میں گہری اداسیاں کروٹیں لینے لگی۔ بیٹی، اب چتوڑ کے مستقبل کے بارے میں طے ہو چکا کہ تم نہیں رہو گی اور ہم نہیں رہیں گے۔ شدت جذبات سے وکرم سنگھ کی آواز لرز رہی تھی۔ جب دو بڑے انسان دیوار کے دوسری طرف ایک ہی منظر دیکھیں تو وہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے سنیاسی کی بات پر شبہ نہیں کیا، مگر ایک خود فریبی سی تھی کہ شاید آنے والا عذاب ٹل جائے۔ پھر مائی بانمتی نے بھی اس قہر کی طرف اشارہ کر دیا کہ چتوڑ کو کون بچا سکتا ہے؟ کیا آپ کی سیاست بھی اس مقام پر عاجز نظر آتی ہے؟ نرملا کماری اپنے باپ کو مایوس دے کر خود اداس ہو گئی تھی۔ سیاست کچھ دیر کے لیے تلواروں کو شاخ گل تو بنا سکتی ہے، مگر آسمانوں کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتی۔ وکرم سنگھ کا لہجہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ نے بہت دیر کر دی۔ تمہارے مغرور بہن اور مہاراج رام دیو نے مسائل کو یہاں تک الجھا دیا کہ اب موت کی خونی انگلیاں ہی گرا کشائی کر سکتی ہے۔ زندگی کے توت بھی کٹ گئے اور ناخن بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ پھر عقدے کو کون سلجھائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ وکرم سنگھ رونے لگا تھا۔ کاش پہلے دن ہی کسی نے میری بات سن لی ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ نرملا کماری باپ کو اس طرح روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئی تھی۔ شاید یہ خطرہ ٹل جاتا۔ آنسوں کی نمی سے وکرم سنگھ کی آواز بھی بجھتی جا رہی تھی۔ سنیاسی انند پال کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ایک عظیم عورت طوائف زادی قرار پائی اور سلطان علاء الدین خلجی جیسے طاقتور حکمران کے راج دولت کو مسلسل ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آخر ہمارا کون سا عمل ایسا ہے جو ہمیں تباہی و رسوائی سے بچا سکتا ہے؟ یہ کہتے کہتے وکرم سنگھ کے لہجے سے غصے اور جنجلاہٹ کا اظہار ہونے لگا تھا۔ آپ کے خیال میں ہندو دھرم کے باغیوں کو معاف کر دیا جاتا؟ نرملا نے حیران ہو کر اپنے باپ سے عجیب انداز میں پوچھا۔ کیسا دھرم اور کیسے باغی؟ وکرم سنگھ یکایک بھڑک اٹھا تھا۔ دھرم تو وہ ہے جسے بچاتے بچاتے مائی بانمتی نے سنسار کو تیاگ دیا اور جس کا دفاع کرتے کرتے سنیاسی نے موت کے گلے لگا لیا۔ دھرم وہ نہیں جس پر راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور رام دیو عمل کرتے ہیں۔ یہ تو پتھروں کا قانون ہے جسے نرم و نازک انسانوں کے دل و دماغ پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ وکرم سنگھ کا ذہنی انقلاب مکمل ہو چکا تھا اور دل کی سرکشی نے زبان کو بھی باغی بنا دیا تھا۔ باپ کی باتیں سن کر نرملا کماری ببہوت ہو گئی تھی۔ کیا آپ بھی آج تک غلط راستے پر چلتے رہے؟ ہاں، میں بھی گمراہی کا شکار تھا، مگر سنیاسی نے اپنی جان کی قربانی دے کر مجھے اندھیروں کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ اب میں روشنی میں کھڑا ہوں۔ چتوڑ کی زندگی معمول پر آ گئی تھی، مگر علی عامر آفریدی کی زندگی میں نیا حشر برپا ہو گیا تھا۔ وہ چتوڑ کی سرزمین پر پہلی رات تھی جب اس نے اپنی والدہ شائستہ بیگم اور چھوٹی بہن عالیہ آفریدی کو خواب میں دیکھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ہانسی کے مکان کے ایک کمرے میں خاموش بیٹھی تھی کہ اچانک عقب کی دیوار میں ایک شگاف پڑ گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس شگاف سے ایک دراز قامت سیاہ پوش انسان برآمد ہوا۔ شائستہ بیگم اور عالیہ آفریدی اس سیاہ پوش کی موجودگی سے بے خبر تھیں۔ وہ سیاہ پوش دبے قدموں ان کی طرف بڑھا۔ فاصلہ آہستہ آہستہ سمٹ رہا تھا، جہاں تک کہ وہ سیاہ پوش ان کے قریب آ گیا۔ ناگہاں شائستہ بیگم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر چاروں طرف دھواں پھیل گیا۔ دھواں اس قدر گہرا تھا کہ انسانی آنکھ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس شائستہ بیگم اور عالیہ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ علی عامر شدت خوف سے جاگ گیا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد جب نیند کا خمار ٹوٹا اور گرد و پیش کی دھندلی چیزیں صاف نظر آنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ وہ محض ایک خواب تھا۔ آفریدی نے اطمینان کا سانس لیا، مگر یہ اطمینان عارضی تھا۔ علی عامر نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے تو اسے خواب کی ہولناکیوں کا اندازہ ہوا۔ سر سے لے کر پاؤں تک آفریدی کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ پریشان خیالات تھے یا حقیقت؟ آفریدی اس کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزار دی۔ علی عامر کو ماں اور بہن سے بچھڑے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ روز و شب کے دائرے میں اس مختصر سے وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر جب آفریدی نے ایک سیاہ پوش کو شائستہ بیگم اور عالیہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کی چیخیں گونجنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ 30 دن نہیں 30 صدیاں گزر گئی ہیں۔ ایک بار یادوں کا غبار اٹھا تو ذہن بے شمار وسوسوں سے بھر گیا۔ یہ خواب مستقبل کے کس خطرے کی علامت ہے؟ سلطان اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ دربار شاہی میں ملک کافور کی محبوبیت اور فتنہ انگیزیوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کے پیچھے رقاصہ زہرہ جمال پر کیا گزری ہوگی؟ ان گنت سوال تھے جو آفریدی کے ذہن پر مسلسل یلغار کر رہے تھے۔ اس نے یادوں کی آگ سے دامن کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر شعلے تھے کہ رات بھر بھڑکتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی پلکیں نہ جھپک سکیں۔
आफरीदी चाहता था कि रात के अंधेरे में वक्त छट जाए और सुबह होते ही वो अपने सफारती फराइज अंजाम देकर दिल्ली वापस चला जाए। इस दहशतनाक ख्वाब ने आफरीदी को अजीब से करब में मुबतला कर दिया था। फिर जब सुबह हुई और सूरज अरावली की चट्टानों से उतरकर चित्तौड़ के मैदानों में फैल गया तो महामंत्री विक्रम सिंह अली आमर अफरीदी से मिलने के लिए उसके कमरे में आया। सन्यासी अनंतपाल भी कत्ल हो चुके, आंधी भी थम चुकी और मुझ गुनहगार पर भी रामदेव मशक़ सितम कर चुका। आखिर अब इक़्तिदार का और कौन सा मशगला बाकी है। आफरीदी की जुबान पर हर्फ शिकायत भी था और गहरा तंज भी। अब मुझे और कितने दिन बदतरीन कैदियों जैसी जिंदगी बसर करनी होगी। विक्रम सिंह ने आफरीदी के बिगड़े हुए तेवरों को शिद्दत से महसूस किया और उस जज्बाती नौजवान को समझाने की कोशिश की। अब तुम्हारे लिए फिजा हमवार हो चुकी है। रियासत के आवाम तो इस रात से बेखबर हैं कि वो खौफनाक आंधी क्यों आई थी और फिर किसके इशारे पर रुक गई, मगर राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी जानते हैं कि इस बला को टालने में पसे पर्दा तुम्हारा हाथ हरकत कर रहा है। विक्रम सिंह सियासत के लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। अब राजपूत सम्राट तुम्हें ज्यादा दिन तक एक कमरे में मैसूर नहीं रख सकता। ये कहकर विक्रम सिंह ने सरगोशी के अंदाज में अली आमर अफरीदी को तमाम वाकयात सुना दिए। ये अपनायत का पहला कदम था जो महामंत्री की तरफ से अली आमर की तरफ बढ़ा था। अफरीदी ने शुक्रगुजार निगाहों से विक्रम सिंह की तरफ देखा। अफरीदी, मैं भी तुम्हारा हम सफ़र हूँ, मगर मेरा सफ़र आग का सफ़र है। ये एक बड़ा अहम इशारा था जिसकी गहराइयों पर अफरीदी सोचता रहा और विक्रम सिंह कमरे से निकलकर राज दरबार में चला गया। राजा रतन सिंह माई बानमती के उस तंजिया जुमले से धोखा खा गया था कि सुल्तान का पैगाम सुनकर उसकी इज्जत वकार में मजीद इजाफा हो जाएगा। बिलाखिर ये तय पा गया कि राजदौत को कल किसी भी वक्त दरबार आम में पेश कर दिया जाएगा ताकि दूसरे राजपूत सरदार भी सुल्तान के पैगाम को सुन लें और रानी पद्मनी के दामन में शुबहात की जो गर्द जम गई है वो दूर हो जाए। विक्रम सिंह बड़ा खुश था कि अनकरीब सियासी पेचीदगियों का कोई हल निकलने वाला था। फिजा में ठहराव सा पैदा हो गया था, मगर रामदेव के होश में आते ही एक बार फिर राज दरबार में किसी जल्जले की पेशनगोई की जा रही थी। रामदेव अभी बिस्तर से उठने के काबिल नहीं हुआ था। उसका पूरा जिस्म पट्टियों से जकड़ा हुआ था, लेकिन हवास पूरी तरह बेदार हो चुके थे। होश में आते ही उसने अपने नायब शिवा और दूसरे चेलों के बारे में दरियाफ्त किया। फिर जब रामदेव को यह हकीकत मालूम हुई कि उसके सारे पुजारी मर चुके हैं और आश्रम नेस्त नाबूद हो चुका है तो वो किसी ज़बा होने वाले जानवर की तरह चीखा। उसने माई भानुमती और अली आमर अफरीदी को गलीज़ गालियाँ दी और फिर अपनी खिदमतगारों से कहा कि इसी वक्त राजा रतन सिंह को इत्तला दें, महाराज उनसे मिलना चाहते हैं। फिर जैसे ही राजा रतन सिंह रामदेव की इयादत के लिए हाजिर हुआ तो उस फरेबकार साहिर ने पहला सवाल यही किया, आंधी रुक चुकी है। रतन सिंह ने असबात में सर को जुम्बश दी। रामदेव चीखा, मुझे मेरे ज्ञान ने यही खबर दी थी कि अगर उस नीच औरत बानमती और राजदौत को एक ही वक्त में कत्ल कर दिया जाए तो ये आफत नागहानी चित्तौड़ के सर से टल सकती है। क्या सम्राट ने उन दोनों राक्षसों को नरक में पहुंचा दिया? रामदेव ने राजा रतन सिंह से बड़ा खौफनाक सवाल किया था। राजपूत सम्राट एक लम्हे के लिए सख्ते में आ गया, मगर विक्रम सिंह ने फौरन ही बिगड़ी हुई बात को संभाल लिया। महाराज के हुक्म पर माई बानमती को कत्ल कर दिया गया है। जैसे ही उसकी गर्दन तन से जुदा हुई, सियाह आंधी ने दम तोड़ दिया। जब एक शख्स के कत्ल से अजाब टल गया तो फिर दूसरे इंसान को हलाक करने की क्या जरूरत थी? विक्रम सिंह ने इस कदर बरजस्ता झूठ बोला था कि रामदेव को उसके बयान की सदाकत पर यकीन आ गया। नहीं सम्राट, दूसरे दुश्मन को भी कत्ल करना जरूरी है। जख्मी होने के बावजूद रामदेव का लहजा दरिंदों जैसा था। उसे जिंदा छोड़ देने में एक सियासी मसलहत है। अब की बार रतन सिंह ने रामदेव की बात का जवाब दिया था, हमारी सियासी मजबूरियां ये हैं कि हम एक गैर मुल्की सफीर को कत्ल नहीं कर सकते और सुल्तान के उस संदेश का क्या होगा जिसकी वजह से मैंने एक माह तक कटन छाप किए हैं और सख्त तरीन आजार झेले हैं। रामदेव की अयार फितरत किसी तरह भी दम लेने के लिए आमादा नहीं थी। उस संदेश में कुछ भी नहीं है, वो महज एक खैर सगाली का पैगाम है। रतन सिंह ने जख्मी साहिर आजम को मुतमईन करते हुए कहा, पैगाम रसानी की एक मुख्तसर सी सरकारी तकरीब अदा होगी और फिर राजदौत को दिल्ली रवाना कर दिया जाएगा। वो तकरीब मेरे बगैर अदा नहीं होगी। रामदेव चीख कर बोला, मुझे 4 आदमियों के कांधों पर उठाकर राज दरबार में ले चलना, मेरा ज्ञान तो जख्मी नहीं है। राजदेव का गरूर अपने अरूज पर था। उसने अपने चेलों की मौत और आश्रम की तबाही से कोई इबरत हासिल नहीं की थी। राजा रतन सिंह और महामंत्री विक्रम सिंह मजबूरन सर झुकाए चले गए और फिर यह खबर सारे चित्तौड़ में आम हो गई कि कल दिल्ली का सफीर रानी पद्मनी के हजूर सुल्तान का पैगाम पेश करेगा।
विक्रम सिंह ने शाम होने से पहले ही अली आमर आफरीदी को ये खबर पहुंचा दी थी कि कल का दिन उसकी जिंदगी का अहम तरीन दिन होगा। आखिर तुम्हें एक राजपूत सम्राट के दरबार में जाना है, विक्रम सिंह ने उसे एहसास दिलाते हुए कहा। सन्यासी अनंतपाल के रिश्ते से मैं आपका एहतराम करता हूँ, वरना ईवान खिलजी के सामने एक राजपूत हुक्मरान के दरबार की हैसियत ही क्या है। अली आमर ने आहिस्ता लहजे में कहा, जहाँ आंखें फर्श से ऊपर नहीं उठती और अक्सर बोलने वालों की क़ुव्वत गोयाई सलब हो जाती हैं, मैं उस दरबार का नुमाइंदा हूँ। आफरीदी के गुफ्तगू में इस कदर एतमाद था कि महामंत्री विक्रम सिंह शर्मसार सा नजर आने लगा था। मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था, महामंत्री ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। मैं तो तुम्हें उस महाज पर भी फातेह देखना चाहता हूँ, अपने हुक्मरान के खिलाफ। आफरीदी ने गैर इरादी तौर पर एक चुपता हुआ सवाल कर दिया। नहीं, सन्यासी अनंतपाल के कातलों के खिलाफ, विक्रम सिंह ने आगे झुककर झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा। सितमगरों के खिलाफ, जाबरों और पत्थर के पुजारियों के खिलाफ। ये कहकर विक्रम सिंह चला गया और अफरीदी रियासत चित्तौड़ के इस वजीर आजम के बारे में सोचने लगा, जिसका रवैया एक तरफ मुशफिकाना था और दूसरी तरफ नाकाबिल फहम। वो रात चित्तौड़ के हुक्मरान तबके के लिए एक अजीब रात थी। अचानक रतन सिंह के मुंतशर जहन में एक खौफनाक तस्वर ने सर उबारा। क्या मुझे मोहलत तो नहीं दी गई है कि मैं मुतमईन हो जाऊं और फिर अचानक मुझ पर रामदेव से भी ज्यादा शदीद अजाब नाज़िल हो जाए? ये रूह को पिघला देने वाला ख्याल था। रतन सिंह ने रानी पद्मनी से तो अपने खदशात का इजहार नहीं किया, मगर वहशत दिल पर काबू पाने के लिए तेज शराब का सहारा लिया। नरम गदाज बिस्तर पर मुंह छुपा कर सो गया। रानी पद्मनी जाग रही थी और उसका मगरूर जहन हर परेशानी से आज़ाद था। माई बानमती के इंकशाफ से वो इस सिलसिले में अक्सर सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी की ज़ात को नाजेबा कलमात का हदफ बनाती रहती थी। एक मुसलमान हुक्मरान के सबब राजपूत सरदारों के दरमियान इसकी शख्सियत मशकूक बनकर रह गई थी। जब राजा रतन सिंह ने माई बानमती की पेश गोई मुंतकल की थी और सुल्तान का तोहफा कबूल करने के बाद उसके इक़्तिदार में मजीद इजाफा हो जाएगा, तो रानी पद्मनी बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आने लगी थी। माई बानमती उसके नज़दीक एक मातूब औरत थी, लेकिन जब उस तवाइफजादी ने पद्मनी को अच्छी खबर फराहम की तो पद्मनी की नफरत में तो कमी न आ सकी, लेकिन नखूत और तकबर में मजीद इजाफा हो गया और वो ख्यालों की दुनिया में अपने इक़्तिदार को बढ़ता हुआ देख रही थी। उस रात रानी पद्मनी के एतमिनान की एक वजह यह भी थी कि वो रियासत चित्तौड़ को नाकाबिल तस्खीर समझती थी। पद्मनी के ख्याल में अगर सुल्तान ने उसे जंग की धमकी भी दी तो वो किसी पागल की चीख की तरह रायगा जाएगी। वो एक ज़हीन और तालीम याफ्ता औरत थी, सियासी उमूर में भी उसे बड़ा दखल था, इसलिए राजपूताने की पूरी तारीख उसके जहन में महफूज थी। पद्मनी ने कुछ देर तक राजपूतों की माजी की तारीख पर एक उचटती सी नजर डाली। उसने आलम तस्वरात में पृथ्वीराज चौहान को खुद नहाते हुए देखा। फिर वो मंजर भी उसकी निगाहों के सामने उभर आया कि शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज का सर काटकर अजमेर की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर गुलामी सबत कर रहे थे। इस खून रंग एहसास ने रानी पद्मनी के जिस्म को पसीने में गर्क कर दिया था। फिर दूसरे ही लम्हे उसके जहन में राजा हीमराज का पैकर उभर आया, जिसने बगावत करके मुसलमानों से अजमेर का इख्तिदार छीन लिया था। इस तस्वर से रानी पद्मनी को चंद साअतों के लिए सरशार कर दिया, मगर ये साअतें आर्जी थी। रानी पद्मनी ने अपने जहन के पर्दे पर एक और मुसलमान हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक के चेहरे को उभरते देखा। ऐबक ने राजा हीम देव को जिलत आमेज शिकस्त देकर उस इलाके से चौहानों के इख्तिदार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। रानी पद्मनी बड़े इज़्तिराब के आलम में बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। वो राजमहल के एक आरास्ता कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसका मुंतशिर जहन माजी के शहराओं पर भटक रहा था। अचानक पद्मनी को जालूर का वाकया याद आया, जिस पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने यलगार करके राजा अडीसा को शिकस्त फाश दी थी और उस हुक्मरान को मुस्लिम हुकूमत का खिराज गुजार बनने पर मजबूर कर दिया था। ये एक और लर्जाखेज मंजर था जिसकी यादों ने रानी पद्मनी को कुछ देर के लिए बेकरार कर दिया था। फिर उसकी नजरें भटकते भटकते रणतंबूर की तरफ चली गई थी। किले पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के वजीर अल खान यानी गयासुद्दीन बलबन का परचम लहराता देखकर पद्मनी के सीने में नफरत की आग भड़क उठी थी, मगर ये आग फौरन ही बुझ गई कि उसे रियासत चित्तौड़ का किला नाकाबिल तस्खीर नजर आ रहा था। रानी पद्मनी के दिल में एहसास गरूर फिर करवटें लेने लगा और ये बात उसके जहन पर नक्श होकर रह गई थी कि अगर चित्तौड़ नाकाबिल तस्खीर न होता तो मुसलमान हमला आवर उसे भी पामाल किए बगैर चैन से नहीं बैठते। माजी और हाल के तमाम नशेब फराज पर गौर करने के बाद रानी पद्मनी खुद कलामी के अंदाज में ये कहती हुई सो गई, चित्तौड़ का माजी, हाल और मुस्तकबिल आज़ादी के सिवा कुछ नहीं। गरूर हुस्न ने उसे बड़े रंगीन ख्वाब दिखाए थे।
اس رات اگر کچھ لوگ بیدار تھے تو ان کے خیالات میں انقلاب آ چکا تھا۔ یہ جاگنے والے مہامنتری وکرم سنگھ اور اس کی بیٹی نرملا کماری تھی۔ دونوں خاموش تھے اور گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یکایک نرملا نے سکوت توڑا اور اپنے باپ سے پوچھنے لگی، آپ کے خیال میں آنے والی صبح اہل چتوڑ کے لیے کیا پیغام لے کر آئے گی؟ وہ پیغام زیادہ خوشگوار نہیں ہوگا۔ وکرم سنگھ نے بڑی ذہانت سے ایک ایک لفظ کا استعمال کیا تھا۔ مائی بانمتی نے تو ایک اچھی پیشن گوئی کی ہے۔ نرملا نے راجہ رتن سنگھ کے دہرائے ہوئے الفاظ کو بنیاد بنا کر کہا، یہ چتوڑ کی بدنصیبی ہے کہ رتن سنگھ مائی بانمتی کے الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھ نہ سکے۔ وکرم سنگھ نے اشارتاً کہا، اگر راجپوت سمراٹ مائی کی الفاظ کی گہرائی کو سمجھ لیتے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی اور رانی پدمنی کے شعلہ رنگ رخسار بجھ کر دھواں ہو جاتے۔ کیا آپ کو اس صورتحال پر کوئی افسوس نہیں ہے؟ نرملا کماری نے ایک بار پھر وہی سوال کیا تھا جس سے اس کی روح کی بے چینی کا اظہار ہوتا تھا۔ ہاں، اب میرا ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ ان کے دیوتا الگ ہیں اور میرا خدا الگ۔ آج وکرم سنگھ نے اپنی دل کی بات صاف صاف کہہ دی تھی۔ نرملا کماری پہلے بھی باپ کی گفتگو سن کر حیران ہوتی رہی تھی، مگر آج تو اس کی حیرت وحشت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کیا پورکوں کا تمام سرمایہ لوٹ گیا اور کیا سارے دیوی دیوتا ٹوٹ کر بکھر گئے؟ نرملا کماری کا لہجہ بہت اداس تھا۔ دیوتا ٹوٹنے ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں، پتھر کے مجسمے موسم کی زیادہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ مہامنتری وکرم سنگھ کے لہجے میں بڑی جارحیت تھی۔ تو پھر آپ دیوتاؤں سے بے وفائی کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ نرملا کی لہجے میں ہلکی سی سختی نمایاں ہو گئی تھی۔ اپنے عقائد کو سینے میں چھپا کر زندہ رہنا راجپوتوں کی شان نہیں، حقیقت کی آگ کو برداشت کرنا اس سے بڑی بہادری ہے۔ وکرم سنگھ نے اپنی ذہین بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے کئی بار اپنے عقائد کا اعلان کر کے نئے راستے پر جانا چاہا، لیکن ہر مرتبہ تمہاری معصوم یادوں نے میرا دامن پکڑ لیا۔ یکایک وکرم سنگھ کا لہجہ رقت آمیز ہو گیا تھا۔ میں اپنی ہلاکت سے نہیں ڈرتا، مگر مرنے کے بعد تمہاری تنہائی اور بے چارگی سے خوف آتا ہے۔ رام دیو کے ماننے والے تمہیں بہت آزار پہنچائیں گے۔ اگر چتوڑ کے حکمران مجھے تمہاری آبرومندانہ زندگی کی ضمانت دے دیں تو میں اسی وقت سنیاسی انند پال کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا آپ دہلی سے آنے والی ہواؤں کے ترجمان بن جائیں گے؟ نرملا کے چہرے کی افسردگی زائل ہو گئی تھی، مگر حیرت بدستور قائم تھی۔ یقیناً، وکرم سنگھ نے پورے اعتماد سے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ نرملا کماری نے ایک اور مشکل سوال کر دیا تھا، ان آنے والوں کا جو عورتوں کی عزت و ناموس کے محافظ ہیں۔ وکرم سنگھ نے بڑے حیرت انگیز لہجے میں کہا، وہ کب آئیں گے؟ اب نرملا کماری بھی بے چین نظر آنے لگی تھی۔ بس آیا ہی چاہتے ہیں، سنیاسی نے بھی یہی کہا تھا اور مائی بانمتی کی بھی یہ پیشن گوئی ہے۔ یہ کہتے کہتے وکرم سنگھ کے چہرے کی چمک کچھ گہری ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ آئیں گے تو میں تمہیں ان کے حوالے کر کے سنیاسی سے جا ملوں گا۔ اب مجھ سے ان کی یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ایک ایک لمحہ فراق صدیوں کی طرح گزر رہا ہے۔ شدت جذبات میں وکرم سنگھ رونے لگا تھا۔ باپ کو اس قدر ارزدہ دے کر نرملا بھی رونے لگی تھی۔ جب انسانی کہے اور خوشیاں ایک گھر میں سمٹ جاتے ہیں تو پوری بستی آہوازاری میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ایک ایک آنکھ اشک برسانے لگتی ہے۔ وکرم سنگھ انسانی مظالم کی تاریخ بیان کر رہا تھا۔ اگر ہم نے کہے اور خوشیاں برابر کے لوگوں میں تقسیم کر دی ہوتی تو پھر وہ عذاب کبھی نہیں آتا، مگر اب اسے کون روک سکتا ہے کہ وقت گزر چکا اور مہلت ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ روشن فانوسوں، جگمگاتے قمقموں اور پگھلی ہوئی کافوری شمعوں کو دیکھنے لگا۔ کون جانے کیسا اندھیرا ہے۔ مہامنتری کا کمرہ اداسیوں کا مقبرہ بن کر رہ گیا تھا۔ وکرم سنگھ نے بجھی فضاؤں کا اصل ظاہر کرنے کے لیے نرملا سے کہا، بیٹی اب سو جاؤ کہ آنے والی صبح ہمارے تمام اندیشوں کا خاتمہ کر دے گی، ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا غبار چھٹ جائے گا۔ باپ کا حکم سنتے ہی نرملا اپنی بستر پر دراز ہو گئی۔ تمام روشنیاں گل کر دی گئیں، مگر اندھیرے میں بھی اس کا ذہن برقی لہروں کا مرکز بنا ہوا تھا اور اس نامحرم مرد کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی جس نے سنیاسی انند پال سے اس کے عقائد چھین لیے تھے، اور اب وہ وکرم سنگھ کو زیر کرتا ہوا خود اس کے اپنے دل و دماغ پر حملہ آور ہوا تھا۔